से कष्ट गुड़ा मन पड़ खाली कष्ट है। जय जगन्नाथ एचडी फैमिली आपण मैंने देखिथे खाली केली मोर बेहोश हो गला कष्ट जंत्रणा सही पारानी बहुत कष्ट है गोड़ उपरे बॉडी भार गला बेलू से जो एबे अधिक मात्रा फील है गोड़टा से कष्टा से हैंडल कर आपण जानी कष्ट जो हैंडल कर नपे बेहोश हो जाए आ काली जी मात्रा से कष्ट सहीकि रातिटा को काटी आज बिल्कुल भी आमर विश्वास हो ना आसिक केली मोर फिजियोथेरापी कर सका भी बहुत कष्ट है आपन जानी एलर्जी हेले केते कष्ट हुए आज भी एलर्जी होती से कष्टा को भी हैंडल करिया को पड़ची फिर आम बिल्कुल भी आज भाभी नथिला गेली आसिक आज फिजियोथेरापी करिवो फिर भी ता जिद्दी जे मु पछे दी थरा ठिया हुए किंतु मु जाई के ठिया हेई के आसीबे सेटु परिश्रम करी के आसीबे बिल्कुल भी माने कंटिन्यूटी ता बिल्कुल भी बंद करिबिनी स्ट्रेंथ पाउछ नालो एलर्जी भी तो सब खाई गलानी स्ट्रेंथ जय जगन्नाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीवन नहीं देहर मते बॉडी पूरा ए रिलैक्स है सोचिया को चाहिए हाथ भातर भी जीवन नहीं मते खाली गोटे दिन रे एस्टिमेट खाली गोटे दिन रे पूरा बहुत वीक फील पारुनी तो संगरा 10 सेकेंड मात्र माने केते समय ना ठिया होतला आपण माने देखिथिबे एबे नै कि 10 सेकेंड ठिया बाटा भी ताको बहुत कष्ट होची उठी में उठी में जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माता रानी ओए माता रानी 1 2 3 4 5 6 10 सेकेंड भी गले पहुंच गल 6 सेकेंड रे ये जाउ गोड़ की सही हो जो सही हो जो केमिति ठिया हमें मोर गोड़ ऊपर जय थरासा को लेवल ले कष्ट होथो इमेजिन जय जगन्नाथ 1 के कष्ट रे के कष्ट जंत्रणा देके जीवा को पड़ुछे गली देखियो ने कष्ट जंत्रणा गरम दिनटा तो आहुरी बेसी माने सेटा फील होची माने ब्लड फ्लो टा जो गोड़ भीतर होची फीलिंग्स बढ़ी गलानी से माने किस हेई जाउची ता भीतर गोड़ भीतर पूरा माने जे मुंड फुंड सब किस हेई जाउची कथरा गोड़रू पाद पाखरु पूरा उठी आसी केमती गोटे कष्ट जंत्रणा पूरा देह सारा पूरा हेई जाउची मुंड को पूरा धक्की नासिक लागुची कमी बोले किछ नाही बिल्कुल कमी बनी कंटिन्यू कर जना देके पड़ुछ पळेबे मु ये कष्ट जंत्रणा कमिबार नाही से बड़ी बड़ी जीव जते अधिक फील हे जाउचे सेते बड़ी बड़ी जाउचे से करिवो एबा हेकला मारी के पूरा पड़ी जाउचे आयला गोडटा थोरु जो बडबड मारी ता भीतर थक 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 होउचे हेलो जानते लो कष्ट बहुत होउचे सही पारु से करिवो कि कष्ट है मु केमिति चालियो सिखिमी सब करिवो कोन गोडटा ता भीतर मांस फांस सिरा मेरा सब थोरु पटपट मारी के तारे एसडी फैमिली वर्तमान गेली के एमिति कष्ट जंत्रणाटा बे होउची ना माने ताको साहस भी देई होनी जे हां तू पारिबो ए कष्ट जंत्रणा को हरै देबू साहस भी टिके देई होनी ताको भयंकर लेवल कष्ट होची ताको जणा पड़ची छुआ चाटू चिल्लो मते ऐसे के आसी पछाड़ किस करचलो बाबा बबला किस लो तेरे को मुंह सुखे चलो छुआ छन्नी आ बाबा से देखे बुझी नउचे कष्ट कष्ट होउछ ना ना गोटे के गला कते
ଚାଟୁଛି ଆସି ହୁଇଲଚେୟାର ପଛରୁ ମତେ ଡେଲି ଖୁସି ହୁଏ ଖେଳେ ଅଛି କାନ୍ଦୁଛି ସେ 10 ଘୋଡ ଗଳ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ କିସ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ କିସ ହେଇଯାଉଛି ମାଙ୍ଗୁଡ ମାଙ୍ଗୁଡ ତା ଭିତରେ ମାଂସ ତୋରୁଛ ଶିର ଛିଡି ଯାଉଛି ମୋ ଗୋଡର ଶିର ଗୋଟା ଏଇଖିଣା ଆହୁରି ଖୁଲି ଚାଲିଛି ନା ସେ ଆହୁରି ଘା ପୁରା ଫଟେଇ ପାଖରେ ଦଉଛି। କିସ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗଲା ହଉଛି। ଆଜି ଥାଉ ଲୋ ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିସ ହେଇଯାଉଛି ମରିଯିବି ଲାଗୁଛି ମତେ ନଈକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଶୁଗୁଲା ଦେଖ ହେଇଯାଉଥିଲା ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନଈ ପଡିଲା ବେଳକୁ ନା ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରେ ଦଉନୁ ଦେମ ଧରିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ନା ଏକରେ ସେଗୁଡା ଟିକେ ଖାଲି କିଛି ଜଣା ବାଜୁଥାଉ ଟିକେ। ପଡୁନି ଗୋଡ ଦିଟା ଖାଲି କିସ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପୁରା କିଣ କିଣ ହେଇକି ବିନ୍ଧିକି ଫାଟି ଯାଉଥିବ ବୁଝିପାରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସହିବା ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ ଆଜି ଥାଉ ଆଜି ଗଲା ସେତିକି ଥାଉ। ହଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଇଯା ନା ଲୋ ଗଲା ଥାଉ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଜଣା ପଡୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ କରିପାରୁନି। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହଉ କରିବା ସେ ଟିକେ ବଡିର ଆଦତ ଟା ଦେଖିବା ପଡୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ବଡିର ଆଦତ ଟା ପଡୁ ଦେଖିବା ସେ କଷ୍ଟ ଟା ଯଦି ପଡିଲେ ତୁ ସହିପାରିବୁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହରେଇ ଦବୁ ସେ କଷ୍ଟ ଟାକୁ ବି ତୁ ହରେଇ ଦବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଗଲା ବୁଝିପାରୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲ ବୁଝିପାରୁଛି କେବେ ସରିବ ତ ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଗେଲି ଟିକେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି କୋଉ ଶବ୍ଦ ଟା କହିଲେ ବି ଜଣକୁ ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିବ କି ମନ ଟା ଟିକେ ବୁଝିବ ବା ମନ ଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ କି କଣ ଟା ଫିଲ୍ କରେଇବି ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସତରେ ସହିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ ଇମାଜିନ କରିହଉନି ଯେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ସିଚୁଏସନ କୁ ବି ଇମାଜିନ କରିହଉନି ସେ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କି ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଭାବିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ସତରେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ତା ହାଡ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ହାଡ ଶିର ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ ହଉନଥିଲା ତ ସେ ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଥିଲା ତ ହାଡ ଟା ଯୋଉ ଘୋଳେଇ ବିନ୍ଧେଇ ପକେଇବା ବାଲା ଠିଆ ହବା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାହବ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଛୁଆ ତର ଆସି ମତେ ଚାଟି ପକଉଛୁ ଖାଲି ଚାଟି ମାଟି ପକଉଛୁ କଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଶରୀର ସହି ହଉନି ସହି ହଉନି ସିଏ ବି ଜାଣି ଦଉଛି କଷ୍ଟ କଣ ନା ମନ ଦୁଃଖ କଣ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଚାତି ପକଉଛୁ ମତେ ଘଷି ହଉଛି ମତେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯିବି ସତରେ ଏଠି କଣ କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାସ୍
ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ କୋଉ ଭଳି କଷ୍ଟ ହବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହବା ପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ତାର 100 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ମାତ୍ର 6 ସେକେଣ୍ଡ 7 ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଗେଲିକୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଫିଲ୍ ହଉଛି। ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ତା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉଭଳି ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାକୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାକୁ କେହି ବି ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବେନି ଯେ ହଁ ତାକୁ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟଟା ହଉଥିବ। କେମିତି ପାର ହବ ଏ ସିଚୁଏସନ ରୁ, କେମିତି ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଡାକି ହବା କଥା ଟିକେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ସତରେ ଏଠି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଚାଲୁ ସେ ବସିବା କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏହାଠୁ ତ 100 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ସେଇଟା ନା। ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ସେ କଳା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାଠୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଟା ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗେଲି ସହି ପାରୁନି। ତ ଏଠୁ ବାହାରିବା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଏ ସିଚୁଏସନ ରୁ ବାହାରି ଯିବା, ଏ ହୁଇଲ ଚେୟାର ଛାଡିଦବା। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଛଡା ରାସ୍ତା କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡିବ। ମାଉଁସ ଯେତେ ଚିପ୍ ଯାହା କଥା ଭିତରେ ଯାହା ହଉଛି, ଆଉ ହାତ ମାରିଲା ବେଳକୁ ନୁହେଁ କି ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତା ଭିତରେ ବି ଆଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ବାଜିଲା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଥାଉ ଏଥର ହଁ, ଆଜି ଦିନ କାଲି ପହର ଦିନ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଗୋଡ ଭିତରେ ହଉଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଫିଲ୍, ସେ ହାଡଟା ହିଁ ମାନେ ସେ ପେନ୍ ଟା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ସେ ପେନ୍ ଇଏଟା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ତା ମାଂସ ପେଶୀ, ତା ଶିର, ତା ଯୋଉ ଚମଡା, ସ୍କିନ୍ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଦାଉ ଦାଉ ହଉଛି ତା ଭିତରେ, ବିନ୍ଧିକି ଫାଟିକି ଜଳିକି ମାନେ ବଥା ଏମିତି, ମାନେ ଯଦି ମାନେ ତା ଭିତରେ କୁହନ୍ତି ନା ତମେ ଯେତେ ଘଷ ଯେତେ ମାଲିସ କର, ସେ କଷ୍ଟ ତା ଭିତର କଷ୍ଟ କେହି କାଢି ପାରିବେ। ଆଉ ଘା 3ଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ମାନେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବି ସ୍ଲୋ କରିକି ରାତି ସାରା ନଉଛୁ, ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି। ନିଦ କିଛି ହଉନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଶୋଇ ବି ପାରୁନି, ଶୋଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ନିଦ ମୋଟେ ଆସୁନି। ଭାବେ ହଁ ସେ ବୋଧେ ଥକା ହେଇଯାଉଛୁ, ଶୋଇ ହଉଥିବ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ନୁହେଁ କି ଥକା ବାଲାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ହଉଛି ରାତିକି ସେଇଟା 100 ଗୁଣା ବଢିକି ଖାଲି ଗୁଲୁ ବାଁସ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଏତେ ମୋଟାର ବାଁସ କଣ୍ଟା ଗୋଡ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଇଛି, ରକ ରକ ହେଇକି ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇ ଦଉଛି, ସେଇଭଳି ପୁରା ବିନ୍ଧାଟା ବିନ୍ଧୁଛି ପୁରା। ଶରୀରର କିଏ ଜାଗା ବିନ୍ଧୁନି ବୋଲି କହିବନି, ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପାଦ, ଆଙ୍ଗୁଳି, ଗୁଇଁଠି, ଆଣ୍ଠୁ, ଘା 3ଟା ଯେତେ ଥର ଏବେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ସେତେ ଥର ଧକ୍ ଚାରିଆଡେ ଧକ୍ 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 ଧକ୍। ପଳେଇବା ଘରକୁ, ପଳେଇବା। କଟି ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଶନିରେ ବି କାନ୍ଦିଲା ମୋ ପାଇଁ, ତମମାନେ ବି କାନ୍ଦିଲ, ସରି ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। ତୋର କିଛି ଏଠି ଭୁଲ ନାହିଁ ଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ଏ କଷ୍ଟଟାକୁ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦବ। ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଷ୍ଟ, ଅଲଗା ଲେଭେଲର କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ କି କଷ୍ଟଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦବ, ମାନେ ବିନା ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଥିବ। ହଁ ତା 2-3 ଛୁଆ ଆମର ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତାନି। ସତରେ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ଗେଲିକୁ। ନା ଦେଖି ହଉଛି, ନା ସହି ହଉଛି, ନା ତାକୁ ଟିକେ କହି ହଉଛି ହଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା କମିଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, 1-2 ଦିନ ଯାଉ ଦେଖିବା କମିଯିବ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଶବ୍ଦ ବି କହି ହଉନି, ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ଏଇଠୁ ଲାଗି ରହିଲା,
ଯେତେ ଯାଏଁ ଗେଲି ମୋର ଚାଲିବା ଶିଖିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିଛି ସେତେ ଯାଏଁ ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ପିଛା ଛାଡିବନି। କାଲି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେହୋସ ହେଇଗଲା କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 6 ସେକେଣ୍ଡ ଗେଲି 6 ସେକେଣ୍ଡ ବି ନିଜ ଗୋଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ତମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଗୋଡ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୁଲି ଖୁଲି ଯାଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେନ୍ସେସନ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ହାଡ କଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲା, ତା ଇଣ୍ଟରନାଲି ହାଡ ଟା କଣ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। କିଛି ତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନାଲି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟା ସେୟାର କରେ, ତା ପୁରା ମାନେ ଭିତର କଷ୍ଟଟା ହଉଛି, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ଭିତରୁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଭିତରେ କଣ ଫୁଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କଣ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଛାଟି ପିଟି ହଉଛି, କଣ ଗୋଟେ ଛାଟି ଦଉଛି ଏମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହଉଛି ସେଟା ହାଡରେ ହଉଛି ବୋଲି ସେବେ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣା ପଡୁଛି ତାକୁ, ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ରହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କାଲି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ସହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁ। ତା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଏଫେକ୍ଟ ନ ପଡୁ। ସେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଆସୁ। ଗେଲି ଯୋଉ ଗଲା ଏଇ ବାଟେ ଦୁଆର ମୁହଁ ଦେଇକି ଏଇ ବାଟେ ଭିତରକୁ ଗଲା ଦେଖିଲା ତ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ତା ପଛରେ ପୁରା ପଳଉଛି, ପୁରା ଆସିକି ଘର ଭିତରେ ପୁରା ପଶି ଯାଉଛି। ସତରେ ମାନେ ଦୁନିଆର ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଭଲ ପାଇବା ସତରେ ହବ ତ ଏମିତି ହିଁ ହବ। ନା କଷ୍ଟ ହଉଛି ପରା, କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ପଳେଇଲା। ହଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ଆଜି। ହଁ ଏତେ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ହୁଏ, ଏତେ ପୁରା ମାନେ ଡିଆଁ କୁଦା ଇଏ ସିଏ ମାରେ ଇଏ କରେ, ଆଜି ପୁରା କେରମ ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଇଛି, ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାର ଆଜି। ଆଜି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ତାକୁ କହ ଠିକ ଅଛି। ସେ ସବୁଦିନ ଖେଳେ, ଆଜି ପୁରା କେବେ ବି ଧରା ଦିଏନି ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଆଜି ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଛୁଆ। ପଳେଇ ଆସୁଛି ଘର ଭିତରକୁ ବାର ବାର ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। ସେ ଡାକୁଛି ଗେଲା, ସେ ତତେ ଡାକିତେ ଆଇଛି। ଆ ଚାଲ ସେପଟକୁ ପଳେଇବା, ଚାଲ ଏଠି କାହିଁକି ବସଛୁ। ଜୀବନରେ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ନେହ ମମତା ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ସେ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରୁଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖୁସି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ। କଷ୍ଟ ହେଲା ସେପାରୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୋ ପଛ ପଛ କିସ ହେଲା ଚାଲିଆ ପାରିକି ଚାଲିଆ, ଖେଳିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଡାକିକି ନଉଛି ସେ ମତେ, କିସ ହେଲା ଯିବା ନା ଏଇ ରୁମ ପଳେଇବା। ସେଇରକମ ପଳେଇବା କହୁଛି, ନା କାନ୍ଦୁଥିବାର ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଡାକୁଛି, ଦେଖୁଛି ଏରୁ ବୁଲିକି ଏଇବାଟେ ଚାଲେ ଏଇଠୁ ପଳେଇଆ। ମାମା ମାମା ପଡିଗଲି। ଯା ତାକୁ ଇଏ ଛାଡିକି ଆସେ। ଘରେ କାହାର ମନ ଭଲ ନାହିଁ ବା, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଫିଜିଓଥେରାପି ବି ଠିକ ସେ କରିପାରୁନି। ତା ନିଜ ମନ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାଇକି ଟିକେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିପାରୁନି, ଯେମିତି କରିପାରୁଥିଲା। ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଯାହା ନେବେ ମୁଁ ଆଜି ଫିଜିଓଥେରାପି ଏତିକି କରିପାରିଲି। ହଁ ହଁ ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମନା କଲୁ ବା, ନା ତ ବେଶୀ କରନା, ବେଶୀ କଲେ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଟା ବଢେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇମ ଟା ସବୁଠୁ ମାନେ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ ଟା ନା, ଯେତେ ଯାଏଁ ଗୋଡ ଉପରେ ଆଦତ ନ ଆସିଛି ମାନେ ବଡିର ଭାରକୁ, ଏବେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୋଉ ହାତ ଟା ଛାଡିଦେଲାଣି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡିର ଭାର ଟା ପଳଉଛି ଗୋଡ ଉପରକୁ, ଆଉ ହାତ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥରେ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହଉନି। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦଉଛୁ, କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଏଇଖିଣା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ପୁରା ପାଖରେ। ବୋଉ ବି ପୁରା ସେମିତି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ଓରିଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜିନିଷ ଟା, ମାନେ ଦେଖିଦବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିସ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ହଁ ବାପା ଓରିଡି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏବେ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି।
ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇକି ଦିନରୁ ଫୋନ କଲେଣି, ଯେତେବେଳଠୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେଣି। ଗେଲି ଯୋଉ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା, ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଛାନିଆ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ଗେଲିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ଦେଖିକି ଗେଲିର କଣ ହେଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଗେଲି ମୋର ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଯାଏଁ ପୁରା ଗୋଡ ଆଦତ ନ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଡ ଉପରେ ବଡିର ଭାରଟା ଫିଲ୍ ହବା, ବଡିର ଭାରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଗୋଡ ଯେତେ ଯାଏଁ ପୁରା ଆଦତ ନ ପଡିଯାଇଛି, ସେତେ ଯାଏଁ ଗୋଡ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ଏମିତି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ମାନେ ବାର ବାର ମନା କରୁଥିବ, କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଦି ଦଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଦତ ନାହିଁ 7 ବର୍ଷରେ ବିଲକୁଲ ବି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, କିସ ହଉଛି କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାନି, ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ହବନି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଏସବୁ ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକା ଶୁଣିକା ପୁରା ଦିନ ରାତି ବିତୁଛି। ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗେଲି ମୋର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗେଲି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ଶୀଘ୍ର ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ବି ହରେଇ ଦଉ। ଏଯାଏଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ଆଗକୁ ଆସିଛି, ସବୁ ଯାକକୁ ହରେଇଛି, ସବୁ ଯାକକୁ ସେ ମାନେ ପୁରା ତା ଲାଇଫରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଯାଅ ତମେ ସବୁ, ମତେ ଠିଆ ହବାରେ କେହି ଅଟକାଉନି, ଏଇଭଳି ପୁରା ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓରେ କୋଉ ଭଳି ସେ କଥା କୁହେ। ଗେଲି ମୋର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।